Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuntu huna uridu an aqusa qisatan jadidatan tahtal mawdu' Ayyub qisasul anbiya al-qasasul haq. Yatahaddatsu fi hadzal fasl an nabiyillahi wa rasulihi qudwatis sabirin al-madrub bihil masalu fi sabri 'alal bala'i Ayyub wa aktsaru ahlil 'ilmi 'ala annahu min dzurriyyati Ibrahim liqaulihi ta'ala wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim 'ala qaumihi narfa'u darajatin man nasha'u inna rabbaka hakimun 'alim wa wahabna lahu ishaqa wa yaquba kullaha hadaina wa nuhan hadaina min qablu min dzurriyyati Daud wa Sulaiman wa Ayyub wa Yusuf wa Musa wa Harun wa kadzalika najzil muhsinin. Al-An'am al-ayah as-salis hatta arba' wa samanun. Binaan ala anna ad-dhamir fi qawlihi ta'ala wa min dzurriyyatihi a'idin ala Ibrahim li'anna al-kalam saykin min ajlihi wa qala ba'du ahli al-'ilma innahu laysa min dzurriyyati Ibrahim wa ja'ala ad-dhamir fi qawlihi wa min dzurriyyatihi raji'an ila Nuh li'annahu aqrab madhkuran ala anna Allah tabaraka wa ta'ala qad hasara an-nubuwwata ba'da Ibrahim fi dzurriyyatihi haitsu qala fi suratil Ankabut wa ja'alna fi dzurriyyati an-nubuwwata wal kitab al-ayah السابع وعشرون. وقد اشتملت قصة أيوب في كتاب الله تعالى وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على نقاط ابتلائه وأنه مسه الضر وأن هذا الضر أصابه في نفسه وأهله فأحيس بنسب وعذاب أي بتعب وألام ومشقة ومنها أنه ابتلي فحلف على فعل شيء يؤلمه تنفيذه ويشق عليه كما أنه ابتلي بالغني الواسع والمال والفير ولا يثبت عن الله ولا عن رسول الله تهديد نوع البلاء الذي أصيب به أيوب في جسمه إلا أن القرآن العظيم يشير إلى أنه أصيب بنوع من الحمى الشديدة إذا جعل الله تبارك وتعالى إلى جهون من مرضه أن يغتسل بماء بارد وأن يشرب منه وقد أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصيب بنوع من الحمى أن يغتسل بالماء البارد فقد رواه البخاري ومسلم في صحيحهما من حديث ابن عمر يوما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الهمة من فيه جهنم فأطفأوها بالماء. وفي لفظ للبخاري من حديث عائشة لنا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الهمة من فيه جهنم فأبردوها بالماء كما رواه البخاري ومسلم. وللفظ للبخاري من طريق فاطمة بنت المنذر أن أسمع بنت أبي بكر كانت إذا أتيت بالمرأة قد حمت تدعو لها أخذت الماء فصبته بينها وبين جيبك وقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نبردها بالماء وليس كل مرض أن كل حمى يعالجها التبريد بالماء إنما هو نوع خاص من الحمى إذا إن بعض الأمراض الحمى قد يقتل المريض أن يغتسل بالماء إنما هو نوع خاص من الحمى إذا إن بعض الأمراض الحمى قد يقتل المريض أن يغتسل بالماء والظاهر أن نوع المرض الذي أصاب أيوب كان غاية في الشدة والوجوع والألم وليس ذلك بغريب فإن أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. فقد رواه البخاري ومسلم من حديث ابن مسعود قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويوعك وعكا شديدا فمسسته بيدي فقالت يا رسول الله إنك توعك وعكا شديدا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل إني أوعك كما يوعك رجلان منكم فقالت ذلك أن لك أجرين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل
ثم قال رسوله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه إلا حط الله له سيئاته كما تحط الشجرة ورقها. وقد أخرج الدارمي والنسائي في الكبرى وابن ماجه وصاحب الترمذي وابن حبان والحاكم كله من طريق عاصم بن بهدلة عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الناس أشد بلائي؟ قال الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. وقال ابن كثير في قصص الأنبياء من البداية والنهاية: وقد ثبت في الصحيح أن مراد فما سواه إلا حط الله له سيئاته كما تحط الشجرة ورقها. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل. أما ما يذكر من أن أيوب مرض وطال مرض حتى عافه الجالس وأخرج من بلده وألقي على مزبلة خارجها وانقطع عنه الناس ولم يبق أحد يحنو عليه سوى زوجته وأن الدود صار يسرح ويمرح في جسده وأنه تساكت لحمه حتى لم يبق إلا العظيم والعصب وأنه مر عليه في سنوات أو 13 سنة أو 18 سنة وأنه العنوان صديق فجاء يوما فلم يستطع أن يدنو منه من ريحه فقام من بعيد فقال أحدهما لصاحبه: لو كان الله علم من أيوب خيرا ما ابتلاه بهذا. فجزع أيوب جزعا شديدا إلى آخره. وأنه لما شفاه الله جاءت امرأته إلى المزبلة فلم تعرفه فقالت له: أين ذهب هذا المبتلى الذي كان هاهنا لعل الكلاب ذهبت به أو الذئاب. هذا القصص المختلف لم يثبت شيئا منه بخبر صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعامة أهل العلم على أن الله تبارك وتعالى يحمي أنبياءه من الأمراض لمنفرد. وقد أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أنه تبارك وتعالى أعطى أيوب غنى واسعا. وقد رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين أيوب يغتسل غربانا خر عليه رجل جراد من ذهب فجعل يحثي في ثوبه فناداه ربه: يا أيوب ألم أكن أغنيك أما ترى؟ قال: بلى يا رباه ولكن لا غنى لي عن بركتك. وقد ساق الله تبارك وتعالى قصته في موضوعين من كتابه الكريم. فقال في سورة الأنبياء: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثله معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. الأنبياء الآية 83 حتى 84. وقد عقب ذلك في هذا المقام ببيان أن الصبر من شيم المرسلين فقال: وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين. الأنبياء الآية 85. وقد بين الله تبارك وتعالى في هذا المقام أنه تفضل على أيوب فاستجاب له وكشف الضر عنه وأعطاه أهله ومثلهم معهم رحمة من الله وذكرى للعابدين. وقال في سورة صاد: واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان نصب وعذاب أركضوا برهنك هذا مقتل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثله معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. وخذ بيدك ضئنا فأعرض به ولا تحنث إنا وجدته صابرا نعم العبد إنه أواب. صاد الآية 40 حتى 44.
وفي هذا المقام الكريم يسند أيوب الضر الذي أصابه إلى الشيطان تأدبا مع الله له في إسناد الشر إلى الشيطان لأنه سبب كل بلاء يصيب ابن آدم في الدنيا حيث إنه هو المتسبب في إخراج آدم من الجنة وإهباطه إلى هذه الأرض للامتحان والابتلاء وقد أشار الله تبارك وتعالى بقوله وخذ بيدك ضعف الآية والدأس قبضة الحشيش المختلطة الرطب باليابس وهو يشعر أنه حلف في حالة غضب أن يضرب حبيبا له عدادا معينا وقد أمره الله له أن يبر بيمينه فيضرب من حلف على ضربه بهذه القبضة مكافأة له على صبره وإحسانه لأنه لولا ضربه بصوت أو نحو لآلم ذلك الضارب والمضروب ففرج الله كريته ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا الطلاق الآية الثانية الثالث وإلى الفضل القادم إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Kita sekarang akan membahas tentang cerita Nabi Ayub. Kisah para nabi ini adalah kisah nyata. Dalam bab ini kita akan membahas tentang Nabi dan Rasulullah. Teladan orang sabar, teladan kesabaran dalam menghadapi musibah Ayub. Dan sebagian besar ulama mengatakan bahwa ia adalah keturunan Ibrahim. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan inilah bukti-bukti yang kami berikan kepada Ibrahim terhadap kaumnya, dan akan kami angkat derajatnya kepada siapa yang kami kehendaki, Yakub. Keduanya kami beri petunjuk, dan Nuh kami beri petunjuk sebelum, dan dari keturunanku Daud, Sulaiman, Ayub, Yusuf, Musa, dan Harun. Dan demikianlah kami memberi pahala kepada orang-orang yang berbuat baik. Surat Al-An'am ayat 3 sampai 84. Berdasarkan fakta bahwa kata ganti dalam firman yang Maha Kuasa dan dari keturunannya akan kembali kepada Ibrahim. Karena perkataan itu disebutkan karena dia, dan sebagian ulama mengatakan bahwa dia bukan termasuk keturunan Ibrahim, dan mereka membuat kata ganti dalam perkataannya, yaitu dan dari keturunannya, menunjuk pada Nuh, karena hal yang paling dekat disebut bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatasi kenabian setelah Ibrahim kepada keturunannya, sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Ankabut, dan kami tempatkan pada keturunannya nubuatan dan kitab suci. Itu ayat 27. Kisah Ayub dalam kitab Tuhan yang Maha Esa dan dalam sunnah Rasulullah SAW. Semoga Tuhan memberkatinya dan memberinya kedamaian, termasuk poin-poinnya antara lain bahwa dia diuji dan kerugian itu menimpanya, dan bahwa kerugian itu menimpa dirinya sendiri dan keluarganya, sehingga ia merasakan musibah dan siksa, yaitu kelelahan, kesakitan, dan kesusahan. Dan diantaranya adalah ia diuji, maka ia bersumpah untuk melakukan sesuatu yang menyakitkan dan sulit baginya untuk dilakukan dengan harta yang berlimpah, dengan uang yang berlimpah, dan tidak dibuktikan oleh Allah dan Rasul-Nya secara spesifik jenis penderitaan yang diderita Ayub pada tubuhnya. Namun Al-Quran yang agung menunjukkan bahwa ia menderita sejenis demam yang parah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala yang memberikan pengobatan untuk penyakit
menyambutnya dengan membasuh diri dengan air dingin dan meminumnya. Allah Subhanahu wa taala menganjurkan agar siapapun yang terserang demam harus mandi dengan air dingin. Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dalam sahihnya dari hadis Ibnu Umar suatu hari dari hadis Nabi Muhammad SAW yang bersabda, demam itu berasal dari bau neraka, maka padamlah dengan air. Dan sebagaimana dikutip oleh Al-Bukhari dari sebuah hadis, Aisyah menceritakan kepada kami berdasarkan hadis Nabi SAW yang bersabda, demam itu berasal dari bau neraka, maka dinginkanlah dengan air. Seperti yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Dan perkataan dari Al-Bukhari dari Fatimah binti Al-Mundir bahwa Asma binti Abi Bakar yang biasa membawa seorang wanita yang sedang demam mendoakannya Rasulullah. Allah memerintahkan kita untuk mendinginkannya dengan air. Tidak semua penyakit atau demam dapat disembuhkan dengan mendinginkannya dengan air. Sebaliknya, ini adalah jenis demam yang khusus karena beberapa penyakit demam dapat membunuh pasiennya jika ia membasuh diri dengan air. Nampaknya jenis penyakit yang menimpa Nabi Ayub sangatlah berat, menyakitkan, dan juga hal ini tidaklah aneh. Yang paling parah penderitaan manusia adalah para nabi, kemudian yang terbaik dari Al-Bukhari dan Muslim. Hadis Ibnu Mas'ud, beliau berkata, aku masuk menemui Rasulullah SAW, padahal dia sedang menderita penyakit yang parah. Maka aku menyembuhkannya dengan tanganku dan berkata, wahai Rasulullah, aku menderita penyakit yang parah. Penyakitnya Rasulullah SAW bersabda, ya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, tidak ada seorang muslim pun yang tertimpa musibah penyakit atau apapun kecuali Allah akan menghapuskan amal buruknya untuknya saja, seperti pohon yang menggugurkan daunnya. Ad-Darimi, An-Nasa'i dalam Al-Kubra, Ibnu Majah dan At-Tirmidzi, Ibnu Hibban dan Al-Hakim semuanya meriwayatkan dari Asim bin Bahdala dari Mus'ab bin Sa'ad bin Ali Waqqas atas wewenang ayahnya. Dia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, orang manakah yang lebih menderita? Beliau bersabda, para nabi. Kemudian yang terbaik, Ibnu Qasir berkata tentang kisah-kisah para nabi dari awal akhir, dan telah dibuktikan dalam Sahih bahwa Rasulullah SAW bersabda, orang yang paling menderita adalah para nabi, kemudian orang-orang soleh, lalu yang terbaik, lalu yang terbaik. Adapun yang disebutkan tentang Nabi Ayub jatuh sakit dan sakitnya itu berlangsung lama hingga temannya itu sembuh dan dibawa keluar kotanya dan dibuang ke tempat sampah di luarnya. Dan orang-orang dijauhkan darinya dan tidak ada lagi yang merawatnya kecuali istrinya. Dan cacing-cacing itu mulai berkeliaran dan bermain-main di tubuhnya dan dagingnya berjatuhan hingga tidak ada yang tersisa kecuali tulang dan urat, dan bahwa dia telah meninggal dunia beberapa tahun yang lalu atau tiba belasan tahun yang lalu atau 18 tahun yang lalu dia menderita suatu penyakit, tetapi gelarnya adalah seorang teman. Suatu hari mereka datang dan tidak dapat mendekatinya karena baunya. Maka mereka berdiri dari jauh, dan salah satu dari mereka berkata kepada temannya, seandainya Tuhan mengetahui apa yang baik pada diri Ayub, niscaya dia tidak akan menimpakannya dengan hal ini. Kemudian Ayub sangat terkejut dan seterusnya. Dan ketika Tuhan menyembuhkannya, istrinya datang ke tumpukan kotoran dan tidak mengenalinya. Lalu dia berkata kepadanya, kemana perginya orang yang menderita yang ada di sini? Mungkin anjing atau serigala membawanya pergi.
Tak satu pun dari kisah-kisah palsu ini yang dibuktikan dengan informasi otentik dari Rasulullah SAW dan dari masyarakat umum yang berpengetahuan, namun Tuhan Yang Maha Esa melindungi para nabinya dari penyakit-penyakit yang menjijikkan. Rasulullah, semoga Tuhan memberkatinya dan memberinya kedamaian, menunjukkan bahwa Tuhan Yang Maha Esa dan Maha Tinggi memberi Ayub kekayaan yang berlimpah. Al-Bukhari meriwayatkan dalam Sahih dari sebuah hadis bersabda, ketika Ayub sedang memandikan seorang manusia gurun, tiba-tiba ada seorang laki-laki jatuh menimpanya dan belalang emas menimpanya dan mulai merayapi pakaiannya. Maka Tuhannya berseru kepadanya, "Wahai Ayub, tadinya apa yang kamu lihat aku tidak berguna bagimu." Dia berkata, "Ya Tuhan, tetapi saya sangat diperlukan untuk berkat-Mu." Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan kisahnya di dua tempat dalam kitab mulianya. Dia berfirman dalam surat Al-Anbiya, dan Ayub ketika dia berseru kepada Tuhannya, "Kecelakaan telah menimpaku dan Engkaulah yang Maha Penyayang di antara semua makhluk, Maha Penyayang." Maka kami menjawabnya dan mengungkapkan keburukan yang ada padanya dan mereka menimpakannya. Baginya dan orang-orang yang bersama mereka adalah rahmat dari kami dan peringatan kepada kedua hamba. Al-Anbiya ayat 3-84. Beliau melanjutkannya dalam konteks ini dengan menjelaskan bahwa sabar adalah salah satu ciri para rasul. Maka beliau bersabda, dan Ismail dan Idris dan Zulkifli semuanya termasuk orang-orang yang sabar. Al-Anbiya ayat 85. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menerangkan dalam hal ini bahwa Dia meridhoi Ayub dan membalasnya, menghapuskan celaka darinya dan memberinya keluarganya dan sejenisnya bersama mereka sebagai rahmat dari Allah dan peringatan kepada Allah penyembah. Dan Dia berkata dalam surat Shad, dan ingatlah hamba kami Ayub ketika dia berseru kepada Tuhannya, sesungguhnya setan telah mengepungku dengan kelelahan dan siksaan dan sejenisnya sebagai rahmat dari kami, peringatan bagi orang-orang yang berakal. Dan peganglah orang yang lemah di tanganmu dan pukullah dia, dan janganlah kamu merendahkan diri, sesungguhnya kamu mendapati dia sabar. Halaman 41-44. Dalam posisi yang terhormat ini, Ayub menghubungkan kejahatan yang menimpa dirinya dengan setan karena disiplin dari Tuhan, karena kejahatan yang ia lakukan adalah dengan setan. Karena itulah penyebab setiap musibah yang menimpa anak Adam dunia ini, sebagaimana dialah yang menyebabkan Adam diusir dari surga dan dibawa ke bumi ini untuk diuji dan dicobai. Tuhan Yang Maha Esa lagi Maha Tinggi menunjukkan dengan berfirman, dan ambillah di tanganmu dan tuliskan ayatnya. Dia mengunyah kepala tangan dari campuran rumput basah dan kering. Dia merasa bahwa dia telah bersumpah dalam kemarahan untuk menyerang kekasihnya beberapa kali, dan Tuhan telah memerintahkan dia untuk menepati sumpahnya dan menyerang siapapun yang dia bersumpah untuk menyerang dengan tinju ini sebagai hadiah atas kesabaran dan kebaikannya. Karena jika dia memukulnya untuk cambuk atau sejenisnya, maka Allah yang memukul dan yang dipukul itu akan menderita, dan Allah akan meringankan rasa sakitnya. Harapkan, dan barang siapa bertawakal kepada Allah, maka cukuplah baginya, sesungguhnya Allah akan melaksanakan perintahnya. Dan sampai pada bab selanjutnya, insya Allah, semoga salawat rahmat dan keberkahan Tuhan tercurah kepadamu. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.